Hello, friends. Good morning, all of you. Once again, welcome on Google Classroom Learning Teaching Program. Dear friends, we already discussed about the poem Cherry Tree yesterday. Now, what exactly poet says in this poem, we actually know that. Just we take what exactly poet says in this poem. What is the poem about the cherry tree? The poem Cherry Tree is an expression of the poet's happiness and excitement for a cherry plant whose seed he planted 8 years ago. The reason was very simple. He just wanted to have a tree, just he wanted to have a tree of his own. The poet wondered how nature had its own way of taking care of itself. Cherry tree fighting against all calamities, disasters. Of course, he had watered it once, but had forgotten to take regular care of it. And now, in spite of not getting any special attentions in summer, by the end of the poem, the poet saw that a small cherry tree is growing up. Just 5 months child was peeping out of the ground. In fact, it was a struggling to make itself visible among the tall grasses all around it. The small and weak cherry plant was open to many external dangers like goats eating its leaves, the grass cutters cuts the tree, as if this was not enough torture on it. Its tender stem boldly fought the heavy monsoon. But the cherry tree was a survivor, and the poet felt proud to announce that he watered once and forgot, but he watched that the growth of three new shoots facing all adversities. The young plant continued its struggle against all difficulties and problems and calamities to show its violent desire, urge to push upward to get the basic necessities of its life light, air, and sun. Here, the poet again and again says that we should face all calamities, problems, and difficulties in our life. The poet enjoyed waiting and watching how his small cherry plant got its natural nourishment from rain and maintained its miraculous growth with the passage of time. Dear friends, here we understand that the poet again and again says that he once watered it and forgot, but the cherry tree is growing up, facing lot of problems. Then the time came for the poet to say goodbye to his favorite cherry plant as he had to go to Kashmir to spend a season there. When he returned, he was thinner as his health was troubling him. But he saw a 6 feet high cherry tree at his door. To his utter disbelief, he could see a small dark berry fruit hanging from a branch. It was just a matter of years, but he could feel the necessity and his joy. He was very happy to see the tree at his door. They were all delicate that they could fall at the slightest stir from ever mere and soft wind. Cherry tree, that is he saw the small, pink, tender, and fragile berries blooming. It was just a matter of years. And they are very delicate. This cherry tree is very delicate. In his sheer delight, the poet was leisurely lying on the grass to observe his cherry tree. Through the gap of its leaves, he was
staring at the blue sky, enjoying the seed eating, songbirds flying in and out of the tree, and the happy bees drinking nectar from the blooms. He saw a lot of birds around the tree, and they flying here and there, and they enjoying. Birds are enjoying there and also drinking the nectars. Very sweet honey they drinks. Time passed smoothly, very swiftly, in pride and enjoyment of creating a life that was standing strong in front of his eyes. The sun sank. At the time of evening, the sun sank. It becomes dark. Now it was a turn for the stars to be watched. And at the time you find the stars in the sky, the guest on the tree also changed. Now the daytime guest and nighttime guest, and nighttime which are the guests comes, he heard the sound of the moon moth and the musical sound of crickets. In the company of nature, the poet appreciated his own creation, the small cherry plant that grew into a graceful cherry tree over a span of 8 years. He felt proud and fortunate to be associated with the process of growth. So, dear friends, the poem Cherry Trees, the poet's thought about the participation of nature in the struggle for survival of each living object to fight against all negativity in the onward journey of life and be winner at the last. So, this is a good message given by poet to struggle but to survive, and at the last we find that the cherry trees blossom. विद्यार्थी मित्रांनो, कवीने ह्या कवितेमधून आपणाला सांगितलेलं आहे की 8 वर्षापूर्वी त्याने एक झाड लावलेलं होतं आणि ते झाड त्याने लावताना आणि एकदाच पाणी दिलं आणि विसरून गेला, परंतु ते झाड अनेक संकट आली. शेळ्या मेंढ्यांनी शेळ्यांनी ते झाड खाल्लं, ग्रास कटरने कापलं, किती संकट आली, मान्सून आला, मान्सूनमध्ये सुद्धा ते डॅमेज झालं, त्यातूनही ते सर्वाईव्ह झालं आणि त्याने पाहिलं की ते झाड स्प्रिंगमध्ये पुन्हा उगवलेलं त्याने पाहिलं. आणि ह्यातून आपल्याला समजतं की द एक्झिस्टन्स, दॅट इज द एक्झिस्टन्स ऑफ दी ट्री, त्या ट्रीचं अस्तित्व आपणाला त्या कवितेत पाहायला मिळतं आहे की किती संकट आली तरी ते न डगमगता उगवलेलं दिसतं. अँड द पॉवर ऑफ नेचर, दुसऱ्या बाजूला त्याने निसर्गाची पॉवरसुद्धा दाखवलेली आहे. Dear friends, I hope you understand this poem. Just we read the summary of the poem actually. Now see the summary of the poem. The poem Cherry Tree is about the ecstasy. Ecstasy means happy of the poet over a plant which he has seeded 8 years ago. 8 वर्षापूर्वी झाड लावलेलं आहे. इट वॉज अ सीड ऑफ चेरी ट्री विच टूक 8 years टू ग्रो. 8 वर्ष लागलं वाढण्यासाठी. In the poem, Ruskin Bond expresses his wonder at the nature works hard to survive in difficult conditions against all odds. अनेक संकटांमध्ये त्याने ते झाड, किती संकट आली, डिफिकल्टीज आल्या तरी ते झाड त्याने उगवताना पाहिलं. आणि दिस इज द वंडर, हिज वंडर. त्याला आश्चर्य वाटलं की निसर्गाचं काय एक आश्चर्य आहे की त्या एवढ्या डिफिकल्ट सिच्युएशनमधनं तुझं ते झाड वाढलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं आहे. पहा, 8 years ago, the poet planted cherry seed because he wanted to have a plant of his own. आणि का झाड लावलं? त्याला वाटलं की माझं एखादं झाड असावं. The young poet used to water it daily, but he was unaware of the fact the cherry plant needs extra special care to grow into healthy tree. In spite of getting any special attention, by the end of May, the poet saw the small cherry sapling, that is the plant, coming out of the ground. काळजी घेतली नाही, काय केलं नाही तरी ते झाड उगवलं. It was a very small plant, young and fragile, vulnerable to all kinds of external dangers. Tall wild grasses grew all around it,
and the goats ate its leaves. And then one day the grass cutter's blade mercilessly split it apart. Its tender stem also bravely fought the heavy monsoon, and even after all these, the poet saw new shoots growing out of it as the young tree made its struggle against nature to survive and fiercely made an upward thrust to get light and air and sun. Here, dear friend, we understand that he forgot and but the cherry tree is growing up. तो विसरला, एकदाच पाणी दिलं आणि तो विसरून गेला की आपण झाड लावलेलं आहे आणि परंतु ते उगवलं. परंतु गोट्स एट द लीव्स, गोट्सने खाल्लं, ग्रास कटरने तोडलं, तरी पण निसर्गाच्या मध्ये एवढी ताकद आहे निसर्गामध्ये की ते झाड पुन्हा उगवलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं आहे. अँड द पोएट कुड नाऊ जस्ट वेट अँड वॉच while he took pleasure on the seeing his small cherry plant blossoming into a tree as time the rain nourished it and like a miracle. एक प्रकारची जादू झाली. कशा प्रकारे नरिश ते वाढलं, पोचलं गेलं. इट इज अ मिरॅकल. ट्री ग्रीव टू स्टबॉर्न टू गिव्ह अप. इतकं हट्टी झाड होतं की स्टबॉर्न, त्याने ते सोडलं नाही आहे. Then it was time for the poet to bid adieu to his beloved tree as he went to Kashmir to spend a season there. परंतु एवढा असतानाही तो काश्मीरला गेला आणि the poet returned after a few months poor in health and heart, but overjoyed to find a 6 feet high dark cherry tree at his doorsteps. To his disbelief, he saw a small berry fruit hanging from a branch. Hung from a branch, just one, a small little pink and fragile berry that could fall at the single stir of the wind. See the description of the poet. इतकं छोटंसं झाड नंतर वाढलं, जवळजवळ 6 फुटापर्यंत ते वाढलं, 6 फीट हाय. त्याला चेरी ट्रेज लागल्या आणि त्या चेरी लागल्या. त्याला इतक्या सुंदर त्या चेरी ट्री पाहून तो खूप आनंदित झाला. काश्मीरवरून आल्यानंतर त्याने पाहिलं की तो येताना तो कसा होता, आजारी होता, परंतु पाहिल्यानंतर त्याला खूप आनंद झाला की चेरी ट्री वाढलेला आहे. इन हिज एस्टसी means his enjoyment, his happiness, the poet lay on the grass whole day at leisure. खूप समाधानाने आनंदाने मोकळ्या वेळात तो बसला. टू लुक अप to the cherry tree as the finches means birds, small birds, flew past and birds flocked. पक्ष्यांचे थवे, flock means पक्ष्यांचे थवे in out of the tree, and the bees drank nectar from each bloom. Soon it was dark and stars lit the whole night sky, and the moon, moth and crickets sang. रात्र किडे सुद्धा पाहायला मिळाले. रात्रीच्या वेळेस रातकिडे त्याच्यावरती गुणगुण करायला लागले, गाणं म्हणायला लागले, ओरडायला लागले. ॲज द पोएट एन्जॉयड द रॅप्चर ऑफ नेचर फेल्ट हिमसेल्फ अ काइंड विट. दिवसा पक्षी आणि रात्री रात्रकिडे त्यांना पाहायला मिळाले. ही मार्वल्ड, ही सरप्राइज ॲट हिज ओन क्रिएशन, द स्मॉल चेरी प्लांट दॅट हॅज ग्रोन इन टू ए बिग ट्री ओव्हर द स्पॅन ऑफ 8 years. इन द एंडिंग कपलेट. आता लास्टच्या टांजामध्ये काय सांगितलं पहा. The poet associates himself with the nature and creator as he takes pride for being part of it. The cherry tree is there for poets' ruminations about the ways of nature as he participates in the process of creation. It is a struggle of each living object. आणि तो स्वतःची तुलना त्याबरोबर करतो आहे की चेरी ट्री इज लाईक अस. आपण सुद्धा अशाच प्रकारे स्ट्रगल करत जगत असतो. इट इज अ स्ट्रगल ऑफ ईच लिव्हिंग ऑब्जेक्ट. प्रत्येक लिव्हिंग ऑब्जेक्टला स्ट्रगल करावाच लागतो टू फाईट अँड सर्वाईव्ह डिस्पाईट ऑल ऑड्स. आणि सगळ्यांवरती विजय मिळत आपणाला पुढे पुढे जायचं आहे. आय थिंक यू अंडरस्टँड डिअर फ्रेंड्स. तुम्हाला थोडक्यात समरी समजली असेल तर आता आपण पुढचा जो टॉपिक आहे ब्रेन स्टॉर्मिंग. डिअर फ्रेंड्स, सी द पेज नंबर 68. आता पेज नंबर 68 काढा आणि त्यामध्ये आपणाला ब्रेन स्टॉर्मिंग पाहायचं आहे. थोडक्यात मी दिलेलं आहे पहा ब्रेन स्टॉर्मिंगचं.
तुम्ही सुद्धा ते घरी नोटबुकमध्ये सोडवायचं आहे. तुमच्यासाठी होमवर्क हे तुम्ही काय करायचं, आपण जस्ट वी डिस्कस हिअर सम पार्ट्स अँड वी ऑल्सो सॉल्व इन युअर होम. नोटबुक घ्यायची, पेज नंबर 68 काढायचं आणि ते सर्व ब्रेन स्टॉर्मिंगच्या ॲक्टिव्हिटीज तुम्ही घरी सोडवायच्या आहेत. मी ह्या ठिकाणी लिहून दिलेले आहेत थोड्याफार. तुम्ही काय करायचं, बाकीच्या ॲक्टिव्हिटीज तुम्ही सोडवायच्या आहेत. दिस इज फॉर होमवर्क, दिस इज युअर होमवर्क. नाव सी द पेज नंबर 68. आता फाइंड प्रूफ फ्रॉम द पोएम फॉर द फॉलोइंग. आता काय सांगितलं आहे की प्रूफ दाखवायचे आपल्याला, कवितेमध्ये कुठल्या कुठल्या लाईन्स आहेत आणि काय दाखवलेलं आहे. द पोएट हॅज मेन्शन डिफरंट सीझन्स. कवीने कुठले कुठले सीझन्स दाखवलेले आहेत त्या लाईन्स शोधायच्या आणि त्यातून पाहायचं आहे. मग ह्या ठिकाणी समरचा उल्लेख आहे, स्प्रिंगचा उल्लेख आहे, मान्सूनचा उल्लेख आहे. म्हणजे हे जे सीझन्स आहेत आपल्याला ह्या कवितेमध्ये शोधायचं आहे. डू यू अंडरस्टँड? यू कॅन फाइंड आउट द सीझन्स मेन्शन इन द पोएम, दॅट इज द समर, स्प्रिंग अँड मान्सून. सेकंड पॉईंट आहे द पोएट्स मायन्यूट ऑब्झर्वेशन ऑफ द स्टेडी ग्रोथ ऑफ द चेरी ट्री. आता मायन्यूट ऑब्झर्वेशन्स, एकदम सूक्ष्म रीतीने केलेलं ऑब्झर्वेशन, व्हेरी क्लीन ऑब्झर्वेशन्स कवीने कशा प्रकारे केलेले पहा. त्या लाईन आहेत, त्या लाईन्स तुम्ही शोधून काढायच्या आहेत. आय फाउंड, कवी म्हणतो आय फाउंड ए ट्री हॅड कम टू स्टे. इट वॉज व्हेरी स्मॉल 5 month चाइल्ड लॉस्ट इन द टॉल ग्रास रनिंग वाईल्ड. ही एक लाईन आहे. ह्या 3 लाईनीमध्ये सुद्धा आपल्याला ते झाड कशा प्रकारे वाढलेलं आहे कवीने डिस्क्राईब केलेलं आहे पहा. आता ह्या ठिकाणी ते झाड वाढलं, परंतु नेक्स्ट स्प्रिंग काय बाजूला नंतर ते झाड वाळून गेलं, परंतु स्प्रिंग आला. नेक्स्ट स्प्रिंग आय वॉच 3 न्यू शूट्स ग्रो. त्याचे नवीन 3 कोंब पुन्हा फुटले. द यंग ट्री स्ट्रगल. आणि ह्यामध्ये आपणाला ते यंग ट्री काय करतं आहे, स्ट्रगल करताना पाहतं आहे, अपवर्ड थ्रस्ट, आणि पुढे पुन्हा नव्याने जोमाने उगवण्याचा प्रयत्न करत आहे. इट्स आर्म इन फ्रेश फिअर्स लस्ट फॉर लाईट अँड एअर अँड द सन. ह्या लाईनीमध्ये सुद्धा त्याचा स्ट्रगल आपल्याला पाहायला मिळते आणि ते झाड पुन्हा उगवलेलं पाहायला मिळते पहा. आय कुड ओनली वेट ॲज वन हू वॉच्ड वॉन्डरिंग व्हाईल टाईम अँड रेन. फक्त आता वेळेची वाट पाहायची आहे, टाईम अँड रेन. जरी झाड ते ड्राय झालेलं आहे, सुकलेलं आहे, परंतु काय आहे, कालांतराने ते उगवणार आहे. मेड ए मिरॅकल, मेड ए मिरॅकल, एक जादू घडली. काय? मेड ए मिरॅकल फ्रॉम ग्रीन ग्रोईंग पेन. ते ग्रीन ग्रोईंग पेन म्हणजे त्या झाडाला त्यांनी काय केलेलं आहे, ग्रीन ग्रोईंग पेन असं म्हटलेलं आहे. एवढ्या संकटातून ते झाड वाढताना आपल्याला पाहायला मिळते. तुम्ही ह्या लाईन्स काय करायच्या आहेत, पुस्तकातल्या लिहायच्या आहेत की कुठल्या लाईन इंडिकेट करतायत की ते कशा प्रकारे ग्रोथ होत आहे. पुढचं आहे द कलर इमेजरी इन द पोएम. आता कवीने कुठल्या कुठल्या कलर्स इमेजरी वापरलेल्या आहेत. ग्रीन आहे, पिंक आहे, ब्ल्यू आहे. आता तशा भरपूर आहेत, तर आपण थोड्या घेतलेल्या आहेत. ग्रीन. आता ग्रीन काय करत आहे, ग्रीन कलर यूज इन द पोएम क्वाईट ऑफन ॲज इट रिप्रेझेंट लाईफ. तर ग्रीन कलर काय रिप्रेझेंट करतं, तर लाईफ. हिरवगार असं ते झाड आहे. जर वाळलेलं असेल तर आपण त्याला त्यामध्ये लाईफ नाही असं समजतो वाळल्यानंतर, परंतु ग्रीन असेल तर ते काय करतं, इंडिकेट करतं लाईफ. पिंक, पिंक काय करत आहे, कलर यूज टू शो द टेंडरनेस फ्रॅजिलिटी ऑफ द चेरीज. पिकलेलं ते फळ आहे पिंक कलरमध्ये. ब्ल्यू कलर यूज फॉर द स्काय, इट्स रिप्रेझेंट द क्लिअर स्काय. ब्ल्यू कलर असेल तर पूर्णपणे आकाश काळं निळभोर आहे आणि क्लिअर आहे. विच द पोएट सी थ्रो द गॅप द लिव्ज ऑफ द चेरी ट्री. आणि त्यातून ते निळं आकाश त्याला पाहायला मिळत आहे, एकदम मोकळं असं आकाश. म्हणजे ग्रीन आहे, पिंक आहे, ब्ल्यू आहे. ह्या कलर्स इमेजरी कवीने वापरलेला आपल्याला दिसत आहेत. पुढचं द स्ट्रगल ऑफ द चेरी ट्री फॉर सर्वायवल. काय स्ट्रगल केला त्यांनी सर्वाईव्ह करण्यासाठी, तर पहिलं पहा, इट वॉज व्हेरी स्मॉल 5 month चाइल्ड लॉस्ट इन द स्मॉल ग्रास रनिंग वाईल्ड. झाड उगवलेलं आहे, परंतु त्या मोठमोठ्या गवतामध्ये ते कसं काय केलेलं आहे, पूर्णपणे डिसॲपियर झालेलं दिसत नाही कोणाला. बट चेरीज हॅव ए वे ऑफ ग्रोईंग दो नो वन्स केअरिंग व्हेरी मच ऑर नोईंग. तरी कुणी त्याची काळजी घेत नाही, तरी पण ते झाड वाढताना दिसते. तिसऱ्या बाजूला पाहतोय, गोड्स एट द लिव्ज द ग्रास कटर सीथ. शेळ्यांनी खाल्लं, ग्रास कटरने तोडलं. स्प्लिट इट अपार्ट अँड मान्सून ब्लाईट
मान्सूनने त्याला डॅमेज केलं. श्रीवल्ड द स्लेंडर स्टीम इवन सो. पूर्णपणे ड्राय झालेलं आहे, सुकलेलं आहे, तरी पण ते उगवण्याचा प्रयत्न करत आहे. ऑल दी डेंजर्स वेअर हँडेड बाय द प्लांट बोल्डली सिन्स इट हॅड अर्ज टू लाय. अर्ज मीन्स डिझायर टू लिव्ह. तरी त्याची जगण्याची इच्छा आपल्याला ह्या ठिकाणी पाहायला मिळते आहे. एवढी संकट आली त्या झाडावरती, तरी ते झाड सर्वाईव्ह झालेलं पाहायला मिळतं आपल्याला. म्हणजे ह्यातून एक मेसेज आपल्याला कवीने दिलेला पाहायला मिळतोय. पहा पुढं सांगितलं, द यंग ट्री स्ट्रगल अपवर्ड थ्रस्ट. खूप स्ट्रगल केलं त्या झाडाने आणि तरी ते पुढं पुश करतं आहे जगण्यासाठी. थ्रस्ट म्हणजे काय? पुश, अपवर्ड पुश, थ्रस्ट. इट्स आर्म इन द फिअर्स फ्रेश फिअर्स लस्ट फॉर लाईट अँड एअर अँड सन. पूर्ण आकाशामध्ये त्या सूर्यप्रकाशामध्ये येण्यासाठी त्याची धडपड चालू आहे. द यंग ट्री रिफ्यूज टू ॲक्सेप्ट डिफीट. द यंग ट्री रिफ्यूज टू ॲक्सेप्ट डिफीट. ते हार मानायला तयार नाही आहे. पहा इतक्या वेळा त्याच्यावर संकट आली तरी त्याने काय ते हार मानलेली नाही आणि शेवटी तो वरती येताना दिसतंय. पहा अँड कंटिन्यू इट स्ट्रगल फॉर सर्वायवल इन ऑर्डर टू गेट द बेसिक. तरी सर्वाईव्ह करण्यासाठी त्याचा स्ट्रगल आपल्याला पाहायला मिळत आहे. व्हेरी ब्युटिफुल लाईन्स हिअर. आणि आयुष्य म्हणजे ज्यावेळेस आपण हिडन मिनिंग पाहतो ना, त्यावेळेस हेच पाहायला मिळतं की कवीने ह्यामध्ये की आपलं आयुष्य असंच असतं. आपण सुद्धा खूप स्ट्रगल करत असतो, परंतु हार मानायची नाही. डोंट क्विट. माघार घ्यायची नाही. आयुष्यात पुढं जायचं आहे. क्विटर नेव्हर विन्स. क्विट म्हणजे सोडणे. क्विटर नेव्हर्स विन्स अँड विनर नेव्हर्स क्विट. जे जिंकतात ना ते कधी सोडत नाही. तर आपण चिकाटीने ते ध्येय आपलं जे गाठायचं ते गाठलं पाहिजे. जसं की ह्या झाडाने आपलं ध्येय गाठलेलं आहे की त्याला किती संकट आली तरी ते उगवण्याचं थांबलेलं नाही आहे. पुढं सांगितलं आहे पहा, स्टेट द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑर फॉल्स. करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट बाय फाइंडिंग एव्हिडन्स फ्रॉम द पोएम टू सपोर्ट युअर रिमार्क्स. द चेरी ट्री डिड नॉट टेक लॉंग टू ग्रो. ते फॉल्स आहे. द चेरी ट्री टूक 8 years म्हणजे खूप मोठा कालावधी घेतलेला आहे, 8 वर्ष, टू ग्रो इन टू 6 feet हाय फुल ग्रोन फ्रूट बेअरिंग ट्री. यामध्ये आपल्याला कळालं. दुसरं आहे, बर्ड्स अँड इन्सेक्ट वेअर बेनिफिशियल फ्रॉम द ट्री. येस, त्यांना बेनिफिट झालेला आहे. बेनिफिटेड फ्रॉम द ट्री. येस, ट्रू. पक्षी फळं खात आहेत, रातकिडे येत आहेत त्यावरती, त्यांनाही आनंद मिळतो, म्हणजे हे ट्रू आहे. द पोएट वॉज एक्झाल्टेड ॲट द साईट ऑफ द चेरी. एक्झाल्टेड मीन्स हॅप्पी ॲट द साईट ऑफ चेरी ट्री. येस, त्याला एक्झाल्टेड झालेला, आनंद झालेला आहे. येस, ही वॉज व्हेरी हॅपी, म्हणजे ट्रू आहे. पुढचं आहे, द पोएम हॅज अन अंडरलाईंग मेसेज अबाउट द इम्पॉर्टन्स ऑफ ट्रीज. फक्त ट्रीलाच महत्त्व दिलं आहे का? ट्रीला तर खूप महत्त्व दिलेलंच आहे, परंतु त्यामध्ये जे हिडन मिनिंग आहे ते खूप महत्त्वाचं आहे. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. काय हिडन मिनिंग आहे ते पहा. आता हे स्टेटमेंट या ठिकाणी आपण फॉल्स देऊया, कारण आपलं मेसेज फक्त झाडे लावण्याचा नाही आहे, तर त्या खालचा जो महत्त्वाचा उद्देश आहे तो पहा. The underlying message in the poem is not about the importance of a tree. It mainly traces on the struggle against the adversities of life. तर स्ट्रगलवरती कवीने मोठ्या प्रमाणात फोकस टाकलेला आहे की येणारे जी संकट आहेत, संघर्ष आहे, त्या संघर्षाला सामोरे जात तुम्ही जीवन जगलं पाहिजे. आणि हाऊ डेडिकेशन अँड डिझायर टू सर्वाईव्ह कॅन हेल्प एनी लिव्हिंग ऑब्जेक्ट टू कम आउट ऑफ इट. एनी लिव्हिंग ऑब्जेक्ट, जेवढे जिवंत लोक आहेत, ज्याच्यामध्ये जीव आहे, त्यांनी संघर्ष करणं खूप गरजेचं आहे. द पोएट रिपेंट्स प्लांटिंग चेरी ट्री. रिपेंट म्हणजे पश्चाताप. त्याला पश्चाताप झाला आहे का? नाही. फॉल्स. द पोएट ॲक्च्युली एन्जॉयज. त्याला आनंद झालेला आहे, पश्चाताप न होता त्याला आनंद झालेला आहे. वॉचिंग द मॅग्निफिशंट चेरी ट्री. असं प्रचंड असं ट्री, त्याने मॅग्निफिशंट ट्री पाहायला त्याला आनंद वाटतो. टेक्स प्राईड इन बिईंग द ओनर ऑफ हू डेडिकेटेड टू डिसायडेड टू सो. ही डिसायडेड टू सो. सो म्हणजे काय? ते झाड लावलेलं आहे. अँड द सीड ऑफ इज चेरी ट्री. दिस इज माय ओन ट्री. तो स्वतः म्हणतो की हे झाड माझं आहे. त्याला रिपेंट झालेला नाही आहे, त्याला पश्चाताप झालेला नाही आहे, तर तो स्वतः सांगतो आहे की हे झाड मी लावलेलं आहे, माझं झाड आहे आणि मी ते लावलेलं आहे म्हणून मला आनंद होत आहे. म्हणजे हे फॉल्स आहे, म्हणजे त्याला आज पश्चाताप होत नाही आहे. पुढचं आहे, डिस्कस द रिझन्स, कॉन्सिक्वेन्सेस, इफेक्ट्स. द लाईफ ऑफ चेरी ट्री वॉज थ्रेटन्ड. आता चेरी ट्रीला कुठले कुठले संकट आले, त्याने कुठल्या कुठल्या संकटांना सामोरं दिलेलं आहे तर पहा.
The cherry tree was small initially that it was lost among the tall. त्या एवढ्या मोठ्या गवतामध्ये ते काय झालेलं आहे, स्वतःची आयडेंटिटी विसरलं. वाईल्ड ग्रासेस ऑल अराउंड इट. मोठमोठे ग्रास आहेत, त्यात ते आपलं अस्तित्व हरवलेलं आहे. द थ्रेड्स इन इट्स लाईफ वेअर द गोट्स हू एट इट लिव्स. दुसऱ्या बाजूला गोट्सने त्याला खाल्लेलं आहे. द ग्रास कटर सीथ, ग्रास कटरने तोडलेलं आहे. दॅट कुड स्प्लिट इट अपार्ट अँड इट्स टेंडर स्टेम हॅड टू फिट हेवी मान्सून. दुसऱ्या बाजूला मान्सूनचा पण अफेक्ट त्याच्यावरती झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. म्हणजे कुठल्या गोष्टींनी थ्रेटन केलेलं आहे त्याला. तर पहिली गोष्ट आहे की त्याने स्वतःची आयडेंटिटी हरवलेली आहे त्या ग्रासमध्ये. ते कुठे उगवले तेच कळत नव्हतं. दुसऱ्या बाजूला गोट्स आल्या, गोट्सने त्याला खाल्लेलं आहे, त्याची पानं खाल्ली. दुसऱ्या बाजूला ग्रास कटरने त्याला तोडलेलं आहे. नंतर मान्सून आलेलं आहे, मान्सूनमुळे तो डॅमेज झालेला आहे. मोर एव्हर नो स्पेशल अटेन्शन ऑर केअर फॉर प्रोव्हाइडेड फॉर इट. कुठलंही त्याच्याकडे अटेन्शन नाही, कोणाचंही लक्ष नाही आहे. बट इट ऑन ए फायटर हू कुड फेस ऑल दिस थ्रेट्स बोल्डली. जेवढी संकट आली त्याने बोल्डली धैर्याने त्याला सामोरे जात त्याने त्याचा सामना केलेला आपल्याला पाहायला मिळतो आहे. सो डिअर फ्रेंड्स, हिअर वी अंडरस्टँड किती संकट आली तरी आपण घाबरायचं नाही. तर चेरी ट्री ब्लॉझम, ब्लॉझम म्हणजे बहरलेला आहे. येस, कसं भरलेलं आहे पहा. द चेरी ट्री इज ब्लॉझम. कुठल्या लाईन्स त्यामध्ये आहे पहा. In spite of not getting any special care, the cherry tree, just by its urge to survive, desire to survive, could raise its head, fought all the odds in his life, came out successfully to nature itself with the basic necessity of its growth for the light, the rain, and the sun. With the passage of time, its hard work bore fruits and it becomes 6 feet high, full grown tree which happily blossom with fruits. आणि सरते शेवटी आपल्याला ते छोटंसं झाड वाढलेलं पाहायला मिळते. 6 फीट हाईटपर्यंत वाढलं आणि त्याला खूप चेरी ट्रीज आल्या. म्हणजे अशा प्रकारे ह्या ठिकाणी आपल्याला त्याने वर्णन केलेलं पाहायला मिळते. पुढे सांगितलं की ए स्मॉल थॉट पुट इन ॲक्शन लेड टू ग्रेट अचिव्हमेंट्स. मनामध्ये एक छोटीशी कल्पना येते आणि ती कल्पना खूप मोठा बहर घेते. तेच दाखवले पहा. पिक आउट द लाईन्स फ्रॉम द बिगिनिंग अँड द एंड ऑफ द पोएम, एक्सप्लेन द सिग्निफिकन्स. मस्ट हॅव ए ट्री ऑफ माय ओन, आय सी. मनामध्ये कल्पना आली की माझंही एखादं झाड असावं आणि ह्या कल्पनेने एवढं मोठं त्याला केलं. द पोएट जस्ट वॉन्टेड टू बी सोल ओनर ऑफ द ट्री अँड जस्ट विथ द सिम्पल थॉट इन हिज माइंड ही सोड दी चेरी सीड. एक छोटासा त्याच्या मनामध्ये विचार आला की आपलंही स्वतःचं झाड असावं म्हणून त्याने एक छोटंसं बी पेरलं, लावलं आणि ते झाड नंतर इतकं मोठं झालं. इट इज जस्ट ए पासिंग आयडिया ऑफ हिज माइंड विच ही इझिली फॉरगॉट. आणि नंतर विसरूनही गेला. बट द चेरी सीड हॅड द पोटेन्शियल टू ग्रो इन स्पाईट ऑफ नॉट हॅव्हिंग प्रॉपर केअर अँड लॉट्स ऑफ थ्रेड्स ऑन इट्स ऑनवर्ड जर्नी इन लाईफ. कवीच्या मनामध्ये एक छोटासा विचार आला की आपण हे झाड लावावं आणि आपलं स्वतःचं झाड असावं. बी लावलं आणि विसरून गेलं एकदा पाणी देऊन, परंतु ते झाड वाढत गेलं. इट वॉज ए विनर ऑल द वे टू ग्रो इन टू मॅग्निफिशंट फ्रूट बेरिंग ट्री ॲज इट वॉज डेडिकेटेड टू फाईट द ऑड्स. येणाऱ्या डिफिकल्टीजला तुम्ही जर सामोरे गेला तर तुम्ही एक वेळेस निश्चितच विजयी होताल, हे दाखवून दिलेलं आहे कवीने ह्यातून. The lines at the end of the poem, yes, I praise night and stars and trees, that small, the cherry grown by me, express the pride of the poet who takes the credit for creating such a beautiful life. He has no hesitation to accept that the cherry tree has struggled hard to come to his stage. आणि त्याने प्रेज केलं शेवटी. येस, आय प्रेज नाईट अँड स्टार्स अँड ट्रीज. म्हणतो मी स्तुती करतो सर्वांची आणि त्याला प्राईड वाटतो, अभिमान वाटतो. बिकॉज द क्रेडिट ऑफ क्रिएटिंग सच अ ब्युटिफुल लाईफ. एक सुंदर असं जीवन तयार केलेलं आहे. ही हॅज नो हेजिटेशन. मनामध्ये कुठल्याही प्रकारची द्विधा अवस्था नाही. टू ॲक्सेप्ट दॅट चेरी ट्री हॅज स्ट्रगल हार्ड. की चेरी ट्रीने खूप स्ट्रगल केला, संघर्ष केला. टू कम आउट ही स्टेज, ह्या स्टेजला येण्यासाठी खूप संघर्ष केला. बट ॲट द सेम टाईम
He is excited that the process has been started by him and the result is unbelievable. आणि ज्यावेळेस आपण पाहतो रिझल्ट कसा आहे, अनबिलिव्हेबल. आता चेरी ट्री अतिशय त्याला फ्रूट्स आलेले आहेत, सुंदर दिसतं आहे आणि हा त्याचा सक्सेस आहे. द चेरी ट्री हॅज इन्स्पायर्ड द पोएट टू कंपोज द पोएम. सच पोएम्स डिस्क्रायबिंग nature, accept the nature are called nature poem. Find out some expression from the poem that bring out the elements of beauty of nature. आता आपल्याला एलिमेंट्स काढायचे आहेत नेचरमधनं. कशा प्रकारे द चेरी ट्री इन्स्पायर्ड. तर ह्यामध्ये काय कवितेच्या ओळी आहेत पहा. आय कुड स्केअर्सली बिलीव्ह इट, ए बेरी ripen and dwell in the sun. There were blossoms, small, pink, fragile, quick to fall, looking up through leaves, each bloom to the sun's sang crickets. हे ज्या लाईनीज तुम्ही काय करायच्या आहेत, शोधून काढायच्या आहेत की द चेरी ट्री हॅज इन्स्पायर्ड द पोएट. त्याला प्रेरित केलं आहे टू कंपोज द पोएम. ज्यावेळेस ते झाड उगवून आल्यानंतर स्वतः कवीला वाटलं की आपण आता ह्याच्यावरती कविता लिहावी, कारण त्या झाडाने ब्युटी ऑफ नेचर, त्याने ब्युटी निसर्गाचं सौंदर्य पाहिलं, निसर्गाचं सौंदर्य पाहिलं आणि कविता त्याला सुचलेली आपल्याला पाहायला मिळते. ओके डिअर फ्रेंड्स, shall we stop here because you should solve other activities in your home. Just I have give some clues to you. You should solve in your home. Thank you very much for listening this lecture. Thank you very much once again. You should stay home and don't go here and there. Okay, take care dear friends. Thank you very much.